आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ परवीन ते जिन्हें भी देश विदेश विच बैठ के इंडोर्स टीवी वेख रहे हैं उन्होंने सारे ही दर्शकों का स्वागत है जी। लैके हाजिर हाँ फिर तो तुहाडे सारिਆਂ सामने सितारिਆਂ दे रूबरू प्रोग्राम। तुहानूं वैसे तो सारिਆਂ नूं पता ही है कि असीं तुहाडी इंटरव्यू करवाते रहने ते इस बारी असीं एक अजिहे फनकार नूं तुहाडे सारिਆਂ सामने लैके आ रहे हैं जिन्हां ने कि मॉडलिंग दे नाल नाल एक्टिंग दे विच भी अपना जोर दिखाया। इत्थों तक कि वह ओलंपिक दे विच भी जा चुके हैं। जी हाँ, वो साडे नाल इत्थे मौजूद ने अज सिमरनजीत कौर भंगू जी। सत श्री अकाल सिमरन जी। सत श्री अकाल। होर की हाल चाल? वधिया, तुसीं सुणाओ? बहुत वधिया। ते अज असीं तुहाडे कोल आए हां जी क्योंकि असीं तुहाडी जो लाइफ दा एक्सपीरियंस आ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ 올림픽 ਵੀ। मतलब कि ये सब किदा हजे इन्नी ज़्यादा तुहाडी उम्र भी नहीं हुई हैगी ते करियर तुहाडा बहुत ज़्यादा वधिया जिस अकॉर्डिंग सानू पता लगे। तो जी आपां पहलां शुरुआत करांगे तुहाडे जन्म तो। ओके जी, तो मतलब कि तुसीं दस्सोगे तुहाडा जन्म कदों किवें ते कित्थे होया? जन्म मेरा लांडरा 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ जी। ਹਾਂਜੀ, फैमिली डॉक्टर ही ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ओके, ते सिमरन कौर भंगू जी कुछ ज़्यादा ही वड्डा नाम नहीं आ सिमी बोल सकते हो? जी हाँ, वो सानू पता सीगा, वो तो असीं वैसे चलो तुहानूं पुछ रहे सीगे। ते सिमी जी तुसीं अपने करियर की शुरुआत किवें कीती? करियर दी बस जो चीज़ मैनू अच्छी लगी ना मैं वो वे ते अपना चलती रही जी। और उस चीज़ मैं अचीव भी की है। मतलब कि तुसीं पहला शुरुआत सी जो वो एक्टिंग तो की है। एक्टिंग तो की है। एक्टिंग दे नाल नाल फिर तुसीं ओलंपिक दे विच इधर किस आई किवें आई? एक्चुअली मैं नॉर्मली जिम करती सी, ठीक है। दैन जो ट्रेनर सी मेरे वो कहते कि यू आर अ स्ट्रोंग गर्ल तो तुसी कंपटीशन आ रहा है तुसी वो ट्राई करो। फिर मैं अपनी फैमिली नाल गल की, फैमिली मैनू कोई रोक टोकती नहीं है किसी चीज़ पर। दैन बस फिर फैमिली ने कहता ओके कर लो, तेनू इंटरस्ट है तू कर भी लेंगी। चलो बस फिर मैं वो करती रही तो लुधियाने च होया सी साडा ट्रायल होया सी लुधियाने च, जिथे मतलब मैं कल्ली कुड़ी सी और सब बॉयज़ सी, बॉडी बिल्डर सी, सब 150 बॉयज़ सी और आई एम द ओनली वन गर्ल। तो उस टाइम किवें दा फील हो रहा सी? मतलब उस टाइम मैनू ऐ लग रहा सी यार मैं कल्ली कुड़ी है उत्थे कोई भी नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा सी मैनू। सिलेक्शन हो गई सी, सबने क्लैपिंग की कि पंजाब चो एक कल्ली कुड़ी जा रही है, जिन्हें भी लुधियाने के बॉयज़ से मतलब बॉडी बिल्डर से सबने क्लैपिंग की कि पंजाब चो साडे चो कोई कल्ली कुड़ी जा रही है। फिर असी फ्लाइट तो सारे इकट्ठे गए सी मुंबई। दैन मुंबई च भी 56 कुड़ियाँ सी जिन्होंने मैं पिछे छड़ के टॉप 4th अपनी पोजीशन लीती। फर्स्ट टाइम सी ये भी मेरे लिए ओलंपिया दा। लेकिन वधिया लग्या, बहुत अच्छा लग्या सी। पहला इस तो पहला डर सी कि मन दे विच, या फिर मतलब कि बेडर हो कि सीधा स्टेज ते जान लगे तो होंदा ही है क्योंकि सब एब्रॉड तो आए हुए सी जिन्ने भी सी जी। सब पंजाब तो कल्ले साडे सिमी जी ने नाम रोशन किया, साडे लिए भी बहुत ज़्यादा वधिया गल है जी, खुशी दी भी गल है ना कि चलो क्योंकि बहुत बार देखो ना की मिलता कहते हैं कि कुड़ियां मुंडियां दा मुकाबला नहीं कर सकदियां है ना, पर तुहानूं देख के बल्कि सबनूं यही सोचना चाहिए कि जब सिमी जी एक आर्टिस्ट होने के नाते एक मॉडलिंग भी तुसीं करदे हो ना नाल तुसीं ओलंपिक दे विच ते इह तुहानूं मैडल वगैरह? हाँ जी, मैं सिल्वर मैडल गॉट किया सी ओलंपिया एमेच्योर इन इंडिया 2017 जी। ओके, दैन एथलीट है वैसे मैं, ये एथलीट का कार्ड है। दैन आई हैव अ सर्टिफिकेट सिमरनजीत कौर एथलीट सर्टिफिकेट जी। ते मतलब कि हुण जे तुहानूं ज़्यादा बेस्ट किहड़ी लाइन लगदी आ? मॉडलिंग करनी ज़्यादा वधिया लगदी है, एक्टिंग करनी या फिर ओलंपिक दे विच जाना वधिया लगदा? एक्टिंग अच्छी लगती है मैनू, बट फिटनेस का भी अपना एक अलग वे है, एक्टिंग मॉडलिंग भी एक अलग वे है, दोनों ही मतलब इक्वल लगते हैं। मतलब फिटनेस का मैनू ज़्यादा है। वैसे तुसीं जिवें है ना तीनों चीज़ां वधिया तरीके नाल कर लैंदे हो, इत्थे तक कि तुसीं डांस भी बहुत सोहना कर लैंदे हो ते तुसीं कदे जिवें पहला तुसीं हुण जजमेंट भी करदे हो ना? हाँ जी। तुसीं कदे आप ऑडिशनस वगैरह देन गए सी कि पहला? हाँ, मैं मैराइन मिस इंडिया किया सी, मोहाली च ऑडिशन सी मेरा जी। ते उत्थे भी मतलब एवें ही चली गई सी मैं, ठीक है कि टूर तिक्के नाल चल जाते। हाँ, टूर तिक्के नाल ही चली गई मैं, उत्थे सिलेक्शन हो गई। बस सोचते फिर जयपुर भी चले गए। मैनू है नहीं सी कि मैं आऊँगी, बट उत्थे मैं आगे से सैकेंड रनर अप आई सी जी। तो जब तुसीं अपने करियर की शुरुआत की सी तां तुहानूं मुश्किलों का सामना करना पिया या फिर भी मतलब कि आप कह सकते कि गुड लक सी? तो हार्ड वर्क किया सी, बस वो दिमाग च मैं बिठा लेंदी सी कि ये चीज़ अगर मैं लेनी है तो करनी ही करनी है जी। फैमिली वालों सपोर्ट सी? हाँ, फुल सपोर्ट।
ਫਰੈਂਡ Full. ਸਰਕਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਸੀ। ਜੀ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ? ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਓਲੰਪੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਟਨੈਸ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਮਾਡਲਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਐਕਟਿੰਗ ਮਾਡਲਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਮੇਰਾ ਓਲੰਪੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਨਾ, ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਸੀ, ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਦੱਬੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵਧਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜੋ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ? ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਰਸਿੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਜੇਕਰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤੀ ਹੋ? ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝਾਨ? ਨਰਸਿੰਗ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਐਕਟਿੰਗ ਮਾਡਲਿੰਗ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕੁਇਟ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੌਬ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਇਟ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਕਸੈਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਓਲੰਪੀਆ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਵੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਜੇ ਅਗਰ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਖਾਨ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਰਸਟ ਮੂਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਮੂਵੀ ਵੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਾਡਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੋਲ ਸੀ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਪਾਗਲ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂਟਲੀ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸੁਰਜੀਤ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਖਰੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਟੇਕ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੌਂਗ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਗ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੂਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਖਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਐਕਟਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਓਲੰਪੀਆ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਿਮੀ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੰਮੀ, ਬ੍ਰਦਰ, ਪਾਪਾ ਐਂਡ ਮੈਂ। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਆ? ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਮਤਲਬ ਫਰੈਂਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ? ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਮੰਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੀ, ਮਤਲਬ ਗੁੱਸਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਰਾਬਰ? ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ? ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ ਫਰੈਂਡਸ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ
ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕੈਂਸਲ? ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ? 2 ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ? ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੈਨ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸ਼ੂਟ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੂਵੀ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ कहता कि मैं सब कुछ रेडी कर लिया है ना, ड्रेस वगैरह सब कुछ। देन कहता कि सॉरी वो किसी होर नूं देता। उस टाइम फिर मैं फिर अपनी ते आ गई, मैं आ जाओ फिर थोड़ा मैं दसदी है ਫਿਰ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲਾਂ? फिर खूब। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ? नहीं नहीं नहीं, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ वो तो प्यार भी है, वो तो ही डर है मैनू थोड़ा। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। पर्सनल लाइफ ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਟੈਟੂਜ਼ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ? शौक ਸ਼ੌਕ पूरे किते हैं। ਨੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ 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 ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ? फैमिली तो ये अलाउ किया सी टैटू बनवा रही हैं, क्या अच्छा। बनवा लो, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਵਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜਾ ਹੈ। इंजॉय करो लाइफ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਫੇਸ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਿਊਟ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੱਲੀ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰੂਗਾ? ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਥੱਪੜ ਖਾ ਲੇਗਾ, ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ? ਵੈਸੇ ਐਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂ? ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਸੱਚੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿਊਟ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? कि जो भी ड्रीम है वो अपने पूरे करो। ਜੀ। वन लाइफ एंड वन चांस, एक कोई लाइफ है तो एक भी चांस है। ਸਿਮੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰਲਸ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਪਿੰਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘਰ ਰਹਿ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮਾੜਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਕੇ ਟੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? एक्चुअली जमाने ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਨਾ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੱਕੋ, ਬਲਕਿ ਸਿਮੀ ਜੀ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਟਰਗਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਸਦਕਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? बस जो मैनू अच्छा लग गया मैं वो किया है, मैं अपने ड्रीम पूरे कर रही हैं जी, मोस्टली मैं अपने ड्रीम पूरे कर देते हैं, कुछ रह गए हैं वो भी करूँगी। सिमी जी आजकल की कह जाते कहते कुड़ी दी ड्रेसिंग सेंस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਚਲੋ ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁੜੀ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਹਨਾ, ਤੇ ਸਿਮੀ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚ ਲੈਣ ਯਾਰ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਧਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨਾ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਸਹੀ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿਮੀ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੇਮ ਹੇਅਰ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਸ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਕਸੈਸ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆ ਰੱਖੋ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਲੈ ਮੈਂ ਕਰ। ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ, ਬੀ ਸਟਰੋਂਗ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਮੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਟਰੋਂਗ ਲੱਗ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਸਿੰਮੀ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਲੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੌਰੀ ਜੀ। ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਸੇਮ ਹੇਅਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।